आज्ञा चलो तो पिला में गद्य शिक्षण भी आलोचना कर सारी ना कि पद्य शिक्षण पढ़ा तो यू आज्ञा आज्ञा सर हाँ आज्ञा सर पद्य शिक्षण पर पढ़ा है तो पिले पद्य शिक्षण पद्यम अर्थात श्लोक लेखक कवय गद्य लेखक रचयितार परिगम्यते तो से कहवा कथा जो मैंने पिले पद्य लिखती श्लोक लिखती से कह जाए पिले कौन कवि है आ बाकी जो मैंने गद्य लेखक कह जाए पिले रचयिता ठीक अच्छे तेज यथार्थतः कविता पिले भावना शक्तिर प्राधान्यता रही ऑब्वियसली पिले कविता लिखा पिले भावनार बहुत आवश्यकता रही ना ना जो मैंने भावना राज्य में बुली पारे तो कविता लिखा पिले कष्ट हो ना ना शब्द राज्य में बुले तुम गद्य लिखिपार कि पद्य लिखिपार पद्य लिखा पिले कहार आवश्यकता अधिक रही भावनार है तेरे पिले कवितार प्रधान प्रयोजन हूँ हृदय द्रवीकरण कवितार पिले मुख्य प्रयोजन हूँ हृदय को पूरा द्रवीभूत करनवा माने हृदय पूरा आनंद रे आनंदित हो हाँ जहा द्वारा रसानुभूति जहाँ को आम हृदय हृदय द्रवीकरण को पिले रसानुभूति कही था कहीं साहित्य पिले जो हृदय द्रवीकरण अच्छे तार ना ही पिले कौन रसानुभूति ठीक अच्छे तो पिले हृदय द्रवीकरण इज इक्वल टू रसानुभूति सेम जिनस ठीक अच्छे तेरे कविता शिक्षण रे प्रधान लक्ष्य हूँ रसास्वादन यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट पिले पद्य शिक्षण बा कविता शिक्षण पिले प्रधान लक्ष्य सब कौन रहा रसास्वादन तेरे रमणीय पद को रमणीय क्रम जोड़वा ही पिले कविता अटे तो आम कविता पिले ही कही था तो रमणीय पदावली गोटे रमणीय क्रम दि खाली रमणीय पद रहीगले हेनी ठीक क्रम भी दि दरकार ताहले जाकि कविता हम तो श्लोक शिक्षण रे सहृदय व्याख्याता परिका व्यवहार करते अध्यापक ठीक अच्छे अध्यापक भूमिका थाए अध्यापक निजे जड़े सहृदय व्यक्ति हवा दरकार ठीक अच्छे कहीं तुम मैंने जानी जो मैंने साहित्य दर्पण इत्यादि पढ़ी से तृतीय परिच्छेद कहुना पिले है कि माने कौन करने पिले रस केवल से ही आस्वाद करें जो मैंने कौन ही सहृदय ना ना सहृदय तेरे पिले छात्र मानक ठारे समीचीन रसास्वादन योग्यता विमर्शनात्मक दृष्टि ए सब को बढ़ेवा दरकार श्लोक रे सुलभ भाव में जो भाव संपादन करने दरकार सामान्य वस्तु को सन्निवेश दृश्य हाँ सामान्य वस्तु को दृश्य आकार रे सन्निवेश करने दरकार कवि भावनार जिते बेले अच्छा कौन आउथरे पिले सामान्य वस्तुनि सन्निवेश दृश्यानि च कवि भावनायाम यदा भावितानि भवन्ति तथा रमणीयता गोचरीभूतानि भवन्ति अच्छा देख से कहवा कथा जिते गोटे सामान्य पदार्थ हो जमीती पिले गोटे प्रजापति टे भ्रमर टे एमाने कौन सी माने एमती नुहे अलौकिक पदार्थ एमाने सामान्य पदार्थ किंतु एई माने जेते बेले पिले कौन हो जाए ना कविंकर भावना को पलि आसती ना तो एमाने सुंदरता हो जाती ठीक अच्छे गोटे सामान्य वृक्ष सामान्य लता एमाने मध्य पिले रमणीयता को लाभ करते केतेबेले जेतेबेले एमाने कहा भाषा को आसी थांते कहा भावना को आसी थांते कविंकर भावना को आसी ठीक अच्छे तेरे लेखक जितेबेले भावाविष्ट होता है सेतेबेले तार मुखरू निःसृत भाषा रे गोटे प्रकार लय पलि आसे आउ से लय को ही पिले कह जाए कौन छंद है तेरे श्लोकर भाव को गद्य मध्य कहीहब काव्य जीवितर व्याख्यान हूँ काव्य हूँ जीवितर व्याख्यान समाजर दर्पण माने काव्य ही पिला आम जीवनर व्याख्या अटे ठीक अच्छे काव्य कवितार ही प्रकृत मानव जीवन देखा जाए आ समाज दर्पण सदृश होता है मानवीय भाव मानकर अभिव्यक्ति हृदय आह्लादिक रीत्या के न क्रियते ना काव्य न क्रियते तेरे काव्य करें कौन ना मानवीय भाव को अभिव्यक्ति करें सी भी पुणी अति सुंदर भाव
ତେବେ ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା, ବୃତ୍ତବନ୍ଧ, ଅଳଙ୍କାରର ଚମତ୍କାର, ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରୀତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ରସ ନିର୍ଭରତା କାବ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତମାନେ ପ୍ରାୟ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମନେ ବି ରଖିଥିବ ପିଲେ, ନା ନାଇଁ? ତ ମନେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ରଖିବା କଥା ବି ପିଲେ। ଯେମିତି କି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ? ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ହଁ, ତ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକମ୍ କାବ୍ୟମ୍। ସେମିତି ପିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍। ହଁ, ସେମିତି ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ ପୁନଃ କ୍ୱାପି। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ତଦ ଦୋଷ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସଗୁଣ ଅଲଙ୍କୃତି ପୁନଃ କ୍ୱାପି। ସେମିତି ପିଲେ ବାମନ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ। ଇଏ ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଟିକେ, ବୁଝିବ ହେଲା? କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପିଲେ। ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ହିସାବରେ ପିଲେ କାବ୍ୟସ୍ୟ ଆତ୍ମା ଧ୍ୱନି ହେଲା। କାଳିଦାସ ବି କହିଥିଲେ ପିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ୟନ୍ନବତା ମୁପେଇତି ତଦେବ ରୂପମ ରମଣୀୟତାୟା। ତ ଏଠି ସେ ରମଣୀୟତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ରମଣୀୟ ରୂପ ହିଁ ତ କାବ୍ୟ ପିଲେ ଆଉ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି କାବ୍ୟର ପରିଭାଷା ନୁହଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି କୁନ୍ତକ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍ ହେଲା। ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ କାବ୍ୟମ୍ ସ୍ଫୁରତ ଅଲଙ୍କାରମ୍ ଗୁଣବତ ଦୋଷ ବର୍ଜିତମ୍। ତ ତାକୁ ହିଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ଫୁରତ ଅଲଙ୍କାରମ୍, ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଫୁରିତ ହଉଥିବ, ଗୁଣବତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ଦୋଷ ବର୍ଜିତମ୍ ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ବି କାବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଦଣ୍ଡି ପିଲେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ହଁ, ତ ସେଭଳି ପଦାବଳୀ କି କାବ୍ୟ କହିବା ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ବ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିବ। ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ମାନେ ଯେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥର ମାନେ ହଉଛି ରସାସ୍ୱାଦନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବ, ସେଭଳି ପଦ ସମୂହକୁ ପିଲେ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନସ୍ୟ ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ଏବ କାବ୍ୟମ୍, ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ମତବାଦ ପିଲେ ହେଲା। ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଚ୍ଛାୟା ଅଟେ କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟରେ ହିଁ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦମେବ କାବ୍ୟମ୍। ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିବ, ତାକୁ ପୁଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରମରେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? କାବ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ଏତାଦୃଶାନି ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପିଲେ କବିତାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀକରଣକୁ ହିଁ ମାନିଛନ୍ତି। ରସାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଶୋକଃ ଶ୍ଲୋକତ୍ୱ ମାଗତଃ, ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଏମିତି ହିଁ ତ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ, ଶୋକଃ କିଏ କହିଥିଲେ? ଶୋକଃ ଶ୍ଲୋକତ୍ୱ ମାଗତଃ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବାକି ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ କିଏ ସେ? ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ପିଲେ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ମତରେ ପିଲେ ଶୋକଃ ଶ୍ଲୋକତ୍ୱ ମାଗତଃ। ତ ଜଣଙ୍କର ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକର ରୂପ ନେଇପାରେ, ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ, କରୁଣ ରସରୁ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସରୁ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ତମାନେ ଜାଣିଥିବ, କୋଉ ଘଟଣା? ଯୋଉ କ୍ରୌଞ୍ଚ, ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମରିଯିବା ଫଳରେ, ନା ପୁରୁଷ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପିଲେ, ପୁରୁଷ କ୍ରୌଞ୍ଚ ହେଲା। ହଁ, ପୁରୁଷ କ୍ରୌଞ୍ଚର ବଧ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୌଞ୍ଚର ଯୋଉ ଶୋକ ଦୁଃଖ, ତାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିକିରି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ବାହାରିଥିଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଲୌକିକ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବୈଦିକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲୌକିକ ଶ୍ଲୋକର
आख्या पिले आकु ही मिली मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती ही समाहा यत क्रौंच मिथुनाथ एकम अवधि काम मोहितम हैला तले तमसा नदी कूल व्याध पिले कौन सी क्रौंच मिथुन भितर गोटाकू पिले गोटाकू माने पुरुष क्रौंच को बध कला ए हृदय विदारक से घटना को देखी वाल्मीकि पिले निजर अनुभूति को श्लोक रूप में व्यक्त कले अर्थात शोक श्लोकत्व आगत है तो यही अनुभूति ही रसानुभूति आ ये भी ये ही कवितार पिले परिभाषा अटे ठीक अच्छे हाँ तेरे पद्य शिक्षण पिले कौन सब उद्देश्य हो पार संस्कृत पद्य साहित्य रे अभिरुचि उत्पादन गति यति लय भाव अभिनय पुरस्कार श्लोक पठन रे दक्षता उत्पादन पद्यगत सौंदर्य आस्वादन रे क्षमता उत्पादन रसानुभूति संपादन छंदर संबंधित ज्ञान संपादन छंद जानिबा पद्य संबंधित कविंकर मनगत भाव को जानिबा पद्यगत शिल्प ज्ञान को संपादन करवा शिल्प ज्ञान मान हूँ पिले गोटे पद्य लेखा जाऊँच केमती तो ताकू जानिबा रस अलंकार ध्वनि ए सबुर ज्ञान संपादन सर्जनात्मक शक्तिर विकास अनेक रसवत्तर श्लोकर कंठस्थीकरण मोटिवेशन दबा विविध रीति विषय जानिबा ना ना तबे उहा शक्ति कल्पना शक्तिर संवर्धन उहा माने पिले कौन तर्क शक्ति ठीक है तो यार विकास शब्द भंडार रे पिले वृद्धिकरण उच्चारण ज्ञान उह मान हो तर्क करवा ठीक है तार्किक चिंता है सहित पिले काव्य सौंदर्य अनुभूति उदात्त भाव जीवन आदर्शर परिचय संगे नैतिक विकास उदात्त भाव मान कौन बुझन नहीं पिले उदात्त भाव कहले अरे जिते गुड़ाक सब पिले भल भल गुण नहीं से सब को पिले उदात्त भाव बोली कहुए मन रखि माने नॉर्मली भाषा कहले पिले जिते सब भल भल गुण अच्छी ना माने सहानुभूति ठीक अच्छे परोपकार तो एगुड़ा को आम सब को भावना बोली कहवा उदात्त हाँ एक सब उदात्त भाव बोली पिले कह जाए तापर पिले पद्य शिक्षण कौन सब प्रयोजन रही श्लोकर शिक्षणार्थ पूर्वर ही कौन पाई ए श्लोक आम पढ़ा तो यही उद्देश्य को प्रथम निजक प्रश्न करने दरकार तापर सही प्रश्न द्वारा निजक जो समाधान दि जाऊँगी ताहा ही श्लोक शिक्षण लक्ष्य तेज गद्य शिक्षण लक्ष्य जमी भाषा ज्ञान संपादन भाषा सामर्थ्य संपादन है यहाँ गोटे भल पॉइंट पिले मन रखिपर कहीं पिले गद्य शिक्षण में सबल पिले शब्द भंडार वृद्धि होगला हाँ मौखिक अभिव्यक्ति है ठीक अच्छे भाषा ज्ञान संपादन है भाषा सामर्थ्य संपादन है ये हूँ पिले कहार उद्देश्य गद्य शिक्षण लक्ष्य है किंतु पिले सब मन रखि कविता बा पिले पद्यर सब गोटे ही लक्ष्य होता है पिले सी ही सब प्रधान लक्ष्य कौन से रसास्वादन कविता शिक्षण रे पिले जदि प्रधान लक्ष्य आम क्या कहवा सी हूँ कौन ना रसास्वादन तेज रमणीय पद मानकर रमणीय क्रम संयोजन ही कविता कवितार विद्यमान थिबा एही रमणीयता को पढ़ी आनंद प्राप्ति पाई पिलांकर साहाଯ୍य श्लोक शिक्षण केवल कठिन पदर अर्थ कथन नुह पिलांकर रसास्वादन पाई खाली तमे पद्य पढ़ीदब कष्ट कष्ट शब्दर पिले अर्थ कहीदेले हो जीवनी ताहा पाई दरकार पिले सहृदय व्याख्याता 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 किए से पिले जी पढ़ुची व्याख्याता सब शिक्षक तो जी पिले व्याख्याता हटे सी पिले कौन हेथियार अछि सहृदय व्यक्ति हेथियार अछि हैला तो श्लोक शिक्षण में पिले सहृदय व्याख्याता हवा दरकार किए से अध्यापक तो पिला भितर समीचीन रसास्वादन योग्यता विमर्शनात्मक दृष्टि बढ़ेवा दरकार ए सब कविता शिक्षण में पिले मुख्य उद्देश्य आ जोटा तो तुम जानी पिले अत्यंत फेमस काव्य प्रयोजन कहले कहार मम्मटंकर जोटी जोटी काव्य प्रयोजन कथा उठे समस्ते कहते काव्य प्रयोजन किए न कहते पिले सब जगह कहुए सब आलंकारिक माने काव्य प्रयोजन कहते पिले ना चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि किए कहते काव्य प्रयोजन विश्वनाथ कविराज मतरे तो समस्त निज निजर मत देते किंतु जिते काव्य प्रयोजन कथा उठे तो मम्मटंकर ये जो मत पिले अत्यंत प्रामाणिक
ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଫେମସ ପିଲେ ନା ନାଇଁ। କାବ୍ୟम ଯଶସେ ଅର୍ଥକୃତେ ବ୍ୟବହାର ବିଦେ ଶିବେତର କ୍ଷତये ସଦ୍ୟ ପର ନିର୍ବୃତ୍ତये କାନ୍ତା ସମ୍ମିତତୟା ଉପଦେଶ ୟୁଜେ। ବୋଧ ଏଥର ଏଲଟିଆର ରେ ଏଇଟା ପକେଇଥିଲା ନା କଣ ପିଲେ, ଶିବେତର କ୍ଷତୟର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ନା କଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ପିଲେ ଏଇଟା ନା କୋଉଟା ଆସିନଥିଲା କି ପିଲେ? ଏ ଶିବେତର କ୍ଷତୟ ତ ପଡିଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ବୋଲି ଆଉ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ, ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ୟାର ପୁଣି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଥିଲା ପିଲେ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ ପିଲେ କାବ୍ୟରେ ଏତିକିଟା, ଏଥିରେ 6ଟା ପିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି କଣ, ୟଶସେ ୟଶ ୟଶ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ପିଲେ ଅର୍ଥକୃତେ, ଅର୍ଥକୃତେ ମାନେ ହଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। 3 ନମ୍ବରରେ ହଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟବହାର ବିଦେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ। 4ରେ ହଉଛି ପିଲେ ଶିବେ ତର କ୍ଷତୟେ, ଶିବ ମାନେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ଶିବେ ତର ମାନେ ହଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ। ଆରେ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ମଙ୍ଗଳ ନା ପିଲେ, ବଡ କଲ୍ୟାଣ। ମଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ୟାଣ। ଆଉ ଶିବେ ତର ମାନେ ଯୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ, ତ ତାକୁ କ୍ଷତୟେ, କ୍ଷତୟେ ମାନେ ନାଶାୟ, ମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶାୟ। ତାପରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ସଦ୍ୟ ପର ନିର୍ବୃତ୍ତୟେ, ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୟୋଜନ ପିଲେ କେତେକ। ସଦ୍ୟ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ପର ନିର୍ବୃତ୍ତୟେ, ପର ନିର୍ବୃତ୍ତୟର ମାନେ ହଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ହେଲା। ନିର୍ବୃତ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ବାକି ପର ଲାଗିଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପରମାନନ୍ଦ ହେଲା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ କାନ୍ତା ସମିତତୟା ଉପଦେଶ ୟୁଜେ, ଆଉ କାବ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଥାଏ ତାହା ପିଲେ କାନ୍ତା ସମିତତୟା ହେଇଥାଏ। କାନ୍ତା ସମିତତୟା ମାନେ ମାନେ ପ୍ରିୟତମା ଉପଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକି ନା ଏଠି କାନ୍ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନୁହଁ ପିଲେ, କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀ କି କେବେ ଉପଦେଶ ଦେଲା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ କଣ ରାଗିକିରି ବି କହିଦିଏ କଣ କଣ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରିୟତମା ଯିଏକି ରାଗି ନଥାଏ କେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କାନ୍ତା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇନି ହେଲା। କାନ୍ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, କାନ୍ତା ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରିୟତମା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ କଥା ପିଲେ, ତ କାବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ପାଇଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କାନ୍ତା ସଦୃଶ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି। ଲୋକୋତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାହାକୁ ରସସିକ୍ତ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି କରେଇଥାନ୍ତି। କାବ୍ୟ ହିଁ ନୈତିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ବିକାଶ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥାଏ ହେଲା। ତେବେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ନିଜ ବିବେକରେ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆଚାର ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ବିମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଖରାପ ବିମର୍ଶକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ କିଛି କିଛି କଥା ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ତମେ ଯଦି କହିଦବ ନା ତମ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ କରି ପକେଇବେ। ଆରେ ଆଜିକାଲି ସେମିତି ହଉଛି ନା ପିଲେ, ତମେ ଯଦି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କହିବ ପିଲା ଅର୍ଥ ହି କନ୍ୟା ପର କିଏ ହେବ, ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ପିଲା, ଅସୁବିଧା ହବ କି ନାଇଁ ଆଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଝିଅ ହଉଛି ପରର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ୱାର୍ଡ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ଝିଅ ପରର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ କବି ମନୋଗତ ଭାବନା ବିଷୟରେ, ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପନ ସମୟରେ କୁଳ ମତ ବର୍ଗ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବନି। ସ୍ମୃତିଗତ ଶ୍ଳୋକର ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଂକୁଚିତ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ। ଯୋଉଥିରେ କିଛି ସଂକୁଚିତ ଭାବନା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଧୁନିକ କାଳକୁ ମନରେ ରଖି ସ୍ମୃତିଗତ ଶ୍ଳୋକକୁ ଶିଖେଇବା, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭିତରେ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନରେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ମୃତଃ, ବର୍ଣ୍ଣତ୍ରୟସ୍ୟ ଶୁଶ୍ରୂଷାମ କୁର୍ୟାତ୍ ଶୂଦ୍ରଃ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ, ତ ଏଗୁଡାକ ଠିକ କଥା ନୁହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପିଲା ଏଗୁଡାକ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଲୋକଙ୍କୁ ନା କେବେ ହେଲେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭିତରେ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିପାରିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଆଜି ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହୁଛି, ଆମେ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା? ତ କହିପାରିବାନି ଠିକ ଭାବରେ। ଆଉ
ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ, ତ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କହିପାରିବା କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ଜାତିରେ କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଏନି। ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ କାହା ଦ୍ଵାରା? कर्म ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ନିଜ ଜାତିକୁ ନେଇକରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଜାତି ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାଏ, ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବା କି ହଁ ଏଇ ହଁ କି ତମେ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ସହୃଦୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁଣ ଦୋଷ ନିରୂପଣ କରି ଗୁଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ପିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉଟା ଠିକ ଜିନିଷ ସେଆଡିକି ହିଁ ପିଲାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲା କଥା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି, ଭାଷାନୁବାଦ ବିଧି ହେଲା। ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୱୟ, ପ୍ରତିପଦର ଅର୍ଥ ବି କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକରେ ନାନାର୍ଥକ ପର୍ୟାୟ ପଦ, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ପୂର୍ବର କିଛି କାହାଣୀ, ବ୍ୟାକରଣ ଅଂଶ, ଅଳଙ୍କାର ଅଂଶ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ ବିଧି ପିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆଉ ଏହି ବିଧି ପିଲା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ମାନେ କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ମାନେ ଏମିତି ପଢା ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ବାସାଂଶି ଜୀର୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ, ଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାଚନ କରିବେ ହେଲା, ଅଥବା ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ପଦ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥ କହିକିରି ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିବେ ହେଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି କଣ କରିଥାଏ? ନବାନି ନୂତନ ଶରୀର ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ନୂତନ ଶରୀର ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆମେ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣା ନନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି। ନବାନି ଦେହି। ଏ ପରମ୍ପରାଗତ ବିଧିର ଗୁଣ କଣ ନା ସନ୍ଧିଗତ ପଦକୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ କହିଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଅର୍ଥବାନ ଶ୍ଲୋକ ପଢେଇଥାନ୍ତି। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତିପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଦୋଷ ଏହା ରହିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ସମ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ବିନା ପ୍ରସ୍ତାବନରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢା ହୁଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ପଢେଇଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ। ପଠନ କୌଶଳର ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଉପେକ୍ଷା ରସାନୁଭୂତି ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆକୁ ପିଲା ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଡିଟୋ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ତ ସେମ ଜିନିଷ ସାର୍ ଏଇ ସବୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ହଁ ମନେ ରଖିବ ନିଜ ପଦ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ବିଧି ହେଇପାରୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପଢିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ସିଲାବସରେ ଅଛି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ପଡିଥିଲେ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଥିଲା ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି ଟା କଣ କେବଳ ମାନେ ଉଭୟ ହେଇପାରିବ ନା, ଗଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦ୍ୟ? ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଝିଅ ହ୍ୟାଲୋ। ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ହଉଛି କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେମିତି ପଢା ଯାଉଥିଲା, ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗଦ୍ୟ ବି ପଢା ହଉଥିଲା, ପଦ୍ୟ ବି ପଢା ହଉଥିଲା, ତ ସବୁଥିରେ ଆସିପାରିବ ପରମ୍ପରାଗତ ପଦ୍ଧତି। ବୁଝିହବ ତ? ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି କଥା ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତୀବ ପ୍ରାଚୀନ। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ ପିଲେ କି ପଦଚ୍ଛେଦ ପଦାର୍ଥୋକ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯୋଜନା ଆକ୍ଷେପୋର୍ଥ ସମାଧାନମ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ୍ କଣ? ଆରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଛଅ ପ୍ରକାର, ଏଠି ଲେଖିଛି 5 ପ୍ରକାର। କଣ କହିବ କୁହ ପିଲେ? ଷଡବିଧମ୍ ସ୍ମୃତମ୍ ହେଲା। ତ ପିଲେ 6 ପ୍ରକାର
सर एग्जाम के दीटा के ऑप्शन थियो तमे 6 ही लेखियो पिले किछि इतरे ये करिया नै हला 6 ही सर्व प्रामाणिक हला आज्ञा सर सर से बडे हमरे एमएडी एंट्रेंस बेड को तो ए तो पंचताटे मानिला सर्टिफिकेट मानिलानी नाइ नै सेमित त होय गछि अछि हला सर्टिफिकेट मानिबा को बाध्य सेमिति हबन सर बीएड रे भी तो पांच प्रकार व्याख्यान को जाय छै बीएड रे कोन कोन व्याख्यान 5 प्रकार नि हैछि सर एटा जेमति लिखा छै पंचविधम सेटा ही पंचविधम मान पंचविध षडविधम कोडी जे लिखा है किंतु एठी तो 6टा अछि ना पिले पदच्छेद 1 पदार्थोक्ति पिले 2 विग्रह 3 वाक्य योजना 4 आक्षेप 5 समाधान पिले केते हला 6 ଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି हां पंचविध पई पिले भिन्न श्लोक देइचंदी ସେଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସେଇଥିରେ ପଞ୍ଚବିଧ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପିଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ସବୁବେଳେ व्याख्यानम षडविधम स्मृतम ही मन रखियो पिले सब जगह से ग्रहण करिवो होला कोठी भी काटिबोनी ठीक अछि व्याख्यानम षडविधम स्मृतम आ एटा ही फेमस श्लोक मन रखियो पिले होला ताले से कहउतन पिले कि क्वेश्चन श्लोक स्वीक्रियते चेत कोन से श्लोक जदि हमें नउछे तले श्लोक रे पिले पद विभाग करा जिवो अन्वय हब क्रियापद ज्ञान प्रातिपदिकार्थ ज्ञान माने प्रत्येक पदार्थ को जानिबा शब्द ज्ञान धातु ज्ञान वचन ज्ञान लिंग ज्ञान प्रत्येक पदर साधु असाधुत्व ज्ञान प्रत्येक शब्दर अंत माने को कारांत अकारांत कि हर्षैकारांत सैडा अन्य वचन प्रत्येक लकार संगे सम्मिलित पुरुष पुरुषर पिले को पुरुष प्रथम पुरुष कि मध्यम पुरुष कि उत्तम पुरुष अपेक्षित शब्दर किछि पूर्व कथा कहानी जदि अछि तार व्युत्पत्ति अपेक्षित शब्दर कोश ज्ञान हैला ए सब अंश को पिले चर्चा करा जिवा दरकार ते प्रति पदर अर्थ कथन समय रे समास विग्रह संधि विच्छेद बुझौछि पिले अलंकार भाव रसोत्पत्ति विषय एही पद्धति आलोचना करा जाय भावार्थर स्पष्टीकरण पय शब्दर अर्थ वाक्यार्थ को मध्य प्रतिपादन करा जाय जेमिति उदाहरण पय सेटे एग्जांपल पे नैचंदी पिले हम जो अभिज्ञान शाकुंतलम रा श्लोक चतुष्टय भितर गोटे श्लोक पिले शुश्रूषस्व गुरुन गुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने हैला ठीक अछि पिले तो ए जो श्लोक देइछि ए दोनो के श्लोक तमे पढोछ पिलांकु तले एही श्लोक संस्कृत साहित्यर देदीप्यमान कवि कालिदासଙ୍କ द्वारा रचना करा जायतिबा अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटकर चतुर्थ अंकरु आना जायछि एही श्लोक रे कालिदास सामाजिक व्यवहार रो एक सुंदर चित्र प्रतिपादन करिसंती शकुंतलंकर माने कोठी कि पिले ससुर घर जीवा समय रे हां महर्षि कर्ण पिले उपदेश देइचंती आ तांकर ए उपदेश प्रत्येक स्त्री लोकर पई गृहस्थ आश्रम रे जेते बेले प्रवेश करिवो गोटे आनंदित आनंदमय जीवन अतिबाहित करिबा पई अत्यंत प्रसिद्ध अटे हां जेमति के एतरे पिले या सब कथा कुहा जायछि तो एगुडा सब पिले पढ़ा जीवो नाने निज ससुर इत्यादि कोन करिया दरकार सेवा करिवा दरकार आउ सपत्नी सहित प्रिय सखी सदृश व्यवहार करिया दरकार छाड़ एटा तो आजिकल पूरा काटि दबो काना आजिकल सपत्नी नाही जदि सपत्नी हैला संगे संगे जेल को पिले जीव से कि नाही चाकरी कला बेले भी दिया जाउछ ना पिले वन स्पाउस लिविंग जो माने बाहाई थे दोसन ना नाही जदि वन स्पाउस लिविंग सर्टिफिकेट नथिबा चाकरी होबनी जानि ना नाही सेति पई भारतीय माने भारतीय जो न्याय मुताबिक कौन से हिंदू गोटे ही स्त्री रखि परियो हैला आ तिरस्कृत हेले मध्य क्रोध कारणरू केबे निज पतिर प्रतिकूल जीवन स्वामीर विरोध केबे करिवनी सेवक मानक प्रति उदारता मनोभाव निज भाग्य ऊपर केबे गर्व करिवनी जदि तुमको बहुत बड़ घर मिलुछि तो सेकु नै करी केबे गर्व करिवनी एही भली भाबरे आचरणीय जो स्त्री माने अछंती तो सेही जो घरणी माने प्रकृत घरणी पद को पाई थांती से माने ही प्रकृत घरणी तांको कुहाजिबो आ जो माने यार विपरीत आचरण करंती से स्त्री माने कुल पई अभिशाप तुल्य अटंती हैला
ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢା ପିଲେ ଯିବ। ତେବେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣ ହଉଛି ଏଇଆ କି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ ହବ, ପଦ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ ହବ, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ରିଲେଟ କରୁଥିବ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅବଗାହନ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବି ସମ୍ପାଦନ ହବ, ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ମାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ କହିତେ ଗଲେ କଣ? ମାନେ ମାର୍ମିକ ମାନେ ହଉଛି ଝିଅ କଣ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ବାକି ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ଏଥିରେ ଟିକେ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏ ଛାତ୍ର ମାନେ ଟିକେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଲୋପ ହେଇଯାଇପାରେ। ହେଲା ତ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ପିଲେ। ତଥାପି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? କୋଉଟା ଝିଅ କହୁନ? ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ବୋଲିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଧି। ହଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ନା ସେଗୁଡାକ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡାକରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବନିଆ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସେ ପୁରା ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତ ତାକୁ ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ଥିବାର ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ହଉ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅନୁପଯୋଗୀ ନା ସାର୍? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ସବୁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି। ହଁ ତାପରେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିର ଏତେ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଯୋଉ 39 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖାନି କୌଶଲାନି ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କୌଶଳ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୌଶଳ, ହଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୌଶଳ, ଏଇଟା ତ ସେଥିରେ ବି ସବୁ ଦେଇଥିଲା ଯେ ହଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ରହିବ ଆଉ। ହଁ ସବୁ ସ୍ତର ପାଇଁ ରହିବ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ। ଚାଲ ତାପରେ ପିଲା ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ବିଧି। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲେ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ଖେଳି ଖେଳିକିରି ଗୀତ ଗାଇକିରି ଶିଖିବା। ବସ୍ତୁତଃ ପିଲାମାନେ ପିଲେ ଟିକେ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଥାରେ ବି ଅଛି ନା ବାଲସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡାସକ୍ତଃ ନା ନାଇଁ। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ମୋର ବଚନ ଏଇଟା ବାଲସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡାସକ୍ତଃ ତରୁଣସ୍ତାବତ କଣ ନାହିଁ ପିଲେ ତରୁଣୀ ଶକ୍ତି ତରୁଣୀ ସକ୍ତଃ ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବୃଦ୍ଧ, ହଁ ପରମେ ବ୍ରହ୍ମଣି କୋପି ନ ଶକ୍ତଃ। ଠିକ। ସେଥିପାଇଁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ମୂଢମତେ। ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଭବତି ଚେତ୍ ଛାତ୍ରଃ ଅପ୍ରୟତ୍ନେନ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନାୟାସରେ ବିଷୟକୁ ପିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ମାଧ୍ୟମିକ ପାଠଶାଳାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଖେଳର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରାଯାଇଥାଏ, କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେଠାରେ ବାଲ ଗୀତ, ଅଭିନୟ ଗୀତ, କଥାକଥନ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପନ ହେଇଥାଏ। ଗୀତନାଟ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳା, ଭଜଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ଲୋକ, ଭୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ, ଚାଟୁ ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରହେଳିକା, ସୁଭାଷିତ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ବହୁତ କଠିନ ବି ରହୁଛି, ତ ୟାକୁ ତ ଆମେ ଏତେ ସହଜକୁ ନେଇପାରିବାନି ହେଲା। ତ ଯେପରି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆକାରରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲେ ଗୁଡାକ, ନମାମି ନାରାୟଣ ପାଦ ପଙ୍କଜମ୍ କରୋମି ନାରାୟଣ ପୂଜନମ୍ ସଦା ବଦାମି ନାରାୟଣ ନାମ ନିର୍ମଲମ୍ ସ୍ମରାମି ନାରାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍। ମାନେ କହିବା କଥା କି ପିଲେ କଣ, ଏ ବି ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ନୁହଁ, ସେୟା କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଯେମିତି କି ପିଲେ ଦେଖ କର୍ପୁର ଗରମ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଯାହାକୁ ପଚାରି ସିଏ କର୍ପୁର ଗରମ ଗୀତ ଗାଇଦବ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ପିଲେ କର୍ପୁର ଗରମ ଟା କୌଣସି ସହଜ ବି ଶ୍ଲୋକ ନୁହଁ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ମନେ ରଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପିଲେ ଗୀତ ହେଇଗଲା, ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ପିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ନେଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପିଲେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସରଳ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ନିଆଯିବ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଜାଲ ପରିଚୟ ସମ୍ପାଦନ ଆଗ ହଉ।
ताल लय गति ए सब संगे परिचय हो प्रायतः अनुष्टुप श्लोक एठारे विशेष भाव में नि अनुष्टुप श्लोक सबुठारु छोट श्लोक होता है ना नहीं तेरे यही पद्धतिर गुण पिले सहज पद्धति अत्यधिक शब्द जाल पिला बढ़े पार बहुत सारा शब्द से जापर यथार्थ भाव में सुलभ भाव में विषय संग्रहण करें गीत अभिनय सक्रियता हो पार संगीत ज्ञान संपादन पर अवकाश मिली थाए तबे यही पद्धतिर दोष या आम उन्नत स्तर में आप्लाय करें अध्यापक गौरव ए उपलब्ध हुए ना कहीं सबकि तो सहज सहज ही थाए पिले आ सबू अंश को यही पद्धति में बुझे पारा ना सबू जिन को आम पद्धति पिले पढ़े पारा ना जब कष्ट विषय थी आम ये पद्धति पिले पढ़े पारा आउ सेमती आकांक्षा पद्धति पिले गोटे प्रकार तुम जानी नि पिले खंडान्वय पद्धति परिका ही अटे कहीं खंडान्वय पद्धति ही तो कौन करे आकांक्षा करे आमर से जो ओडिया बहिर डेफिनेशन हिसाब से पिले साकांक्षणात् यो बोध तदर्थ नय गोचर अरे मन पड़ुछि ना पिले सेटा जो खंडान्वय डेफिनेशन कौन थिला अरे खंडान्वय पिले से हितला हला साकांक्षणात् यो बोध तदर्थ नय गोचर आकांक्षा पूर्वक पिले जो बोध होता है जो ज्ञान होता है ताको ही कहा जाता है पिले को पद्धति खंडान्वय पद्धति तेरे यही पद्धति श्लोक रे विद्यमान थिबा प्रत्येक पदर परस्पर संगे संबंध रही प्रथमे तो क्रियापद को निया जाए तो क्रियापद कौन बोली पिला द्वारा ही निष्कासन करा जाय थाए क्रियापद बाहरी गला परे कर्ता को खोजा हुई तापर कर्म यही गोटे गोटे क्रम को लेकर शब्दार्थ मान माने काढ़ी थाउ तेरे क्रियापद को केंद्र करी भावबोधन ही आकांक्षा पद्धतिर मुख्य उद्देश्य यही पद्धति पिलामानकर आलोचना शक्ति रचना शक्ति भाषा ज्ञान संवर्धन दंडान्वय खंडान्वयर सम्मिश्रण एठारे देखा मिली थाए दंडान्वय जमती कर्ता कर्म क्रिया ये सब क्रम रही थाए तो एठारे सेमती क्रिया कर्ता कर्म ये क्रम आसी था दंडान्वय प्रणाली रे पिले प्रश्न व्याकरण को आश्रय करी करा जाय थाए एठारे प्रश्न पिले का आश्रय करी करा जाय साहित्य को आश्रय करी करा जाय थाए अर्थात खंडान्वय प्रश्न पिले सीधा सरल होई थाए खंडान्वय प्रणाली रे पिले जो प्रश्नोत्तर क्रम रही ताही एठारे निया जाय थाए आउ एटा पिले उन्नत स्तर पई मध्ये कोन होई थाए उपयुक्त होई थाए उदाहरण पई गोटे श्लोक जेमति नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी ए श्लोक तुम यदि पढ़ो तो प्रथम प्रश्न करा दियो किम करोमि तो उत्तर कोन आसीबो लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि तो किम कृत्वा करोमि ताले उत्तर आसीबो सरस्वतीं देवीं सरस्वती देवी तापर जो पुणी प्रश्न आसीबो प्ले कीदृशीं सरस्वतीं बा कथम भूतां सरस्वतीं ताले उत्तर आसीबो शुद्धां हाँ तो शुद्धां तापर पुणी पुनः कथम भूतां तो गुण्यां तापर किमर्थम करोमि बा कथम करोमि ताले आंसर आसीबो पाणिनीय प्रवेशाय तो ये पिले सबू किसी पिले प्रश्न पचारि 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 उत्तर पिले खोजा जाय थाए उत्तर खोजिकी तार सब आंसर बाहर करिक पिले कौन हुए ना अन्वय करा जाय थाए तो ये हूँ आमर आकांक्षा पद्धति गोटे प्रकार कहि परिया कि खंडान्वय पद्धति पिले आ कौन तबे खंडान्वय पद्धतिर अन्य नाम कि हाँ खंडान्वय पद्धतिर अन्य नाम भी कहि परिया आकांक्षा पद्धति तो ये पद्धतिर गुण होउछि पिले पिला माने समग्र अंश को जानती पिलांकर सर्जनात्मक शक्ति विकसित विकसित होता है समग्र श्लोक रे अधिकार प्राप्त करती प्रश्नोत्तर विधि संस्कृत भाषा होता है तेणु भाषण कौशल मध्य पिला निपुण होता व्याकरण ज्ञान मध्य पिलांकर होता है आ बाकी दोष होउछे या मनोज्ञान समर्थित नास्ति अयम विधि किंतु एटा गोटे प्रकार भूल पिले जिनस कहीं खंडान्वय पद्धति पिले कौन अटे मनोवैज्ञानिक पिले अटे तो से बही जो जिनसा देचे पिले एक्चुअली भूल जिनस पिले एटा है तो कहीं खंडान्वय पद्धति जब पचारा परीक्षा तुम लिख ही पिले मनोवैज्ञानिक समता बोली पिला मानकर क्रिया रे
କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାମୁଖ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ଛାତ୍ର କ୍ରିୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ, କାରଣ ଛାତ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏଥିରେ। ଲଘୁ ସ୍ତରରେ ଏହା ନୁପଯୁକ୍ତ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ପିଲା ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛି ଏଥିରେ। ସାର୍ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ଏଟା ପୁଣି ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ହବ? ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ନା ପିଲା ଭୁଲ ଦେଇଛି ପିଲା, ଠିକ ଦେଇନି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାହେଲେ ସାର୍ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନିବା? ହଁ ହଁ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ ମାନିବ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାକି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ନା, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି ପିଲା। କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଆହଉଛି ହର୍ବଟ ମହୋଦୟଙ୍କର ପଞ୍ଚପଦୀ ଅନୁସାରେ। ଗଦ୍ୟ ବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ପିଲେ ଆଉ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ, ମୁକ୍ତକ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରତିବାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠନୀୟ ପାଠ୍ୟାଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଠ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଶ୍ଲୋକର ଆଦର୍ଶ ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ନୂତନ ପଦକୁ ପାଠ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଅନୁବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନୁବାଚନ ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କର ପଠନ କୌଶଳ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। ଛାତ୍ର ଅନୁବାଚନ ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ସେ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ୟାମ ଫଳକରେ ଲେଖା ଯାଇକରି ତାକୁ ନିବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକର ଭାବ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ ସାଧନକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ପାଠ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ହବା ଦରକାର। ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ସାର କଥନ, ଉଚ୍ଚ କକ୍ଷରେ ସାର ନିଷ୍କାସନ ହବା ଦରକାର। ମୌନ ବାଚନ ପରେ ପଢାଯାଉଥିବା ଶ୍ଲୋକରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଜ୍ଞାତାଂଶର ଦୃଢୀକରଣ ପାଇଁ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଉନ୍ମୁଖୀକରଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ, ସାମାନ୍ୟୀକରଣ, ଅନୁପ୍ରୟୋଗ এই ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନ ପାଇଁ ଅବକାଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି କାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରସନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ପିଲେ, ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବିଶଦିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବୁକତା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ସେଠି ଦେଇଛି ପିଲା, ଆମେ ନେଇପାରିବା। ହଁ, ଅଙ୍ଗମ ଗଲିତମ ପଲିତମ ମୁଣ୍ଡମ ଦଶନ ବିହୀନମ ଜାତମ ତୁଣ୍ଡମ ବୃଦ୍ଧ ୟାତି ଗୃହୀତ୍ୱା ଦଣ୍ଡମ ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ଆଶା ପିଣ୍ଡମ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ପିଲା ମନେ ବି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ମୂଢ ମତେ। ସାର୍ ଓଡିଆରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ଅଙ୍ଗମ ଗଳିତମ, ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ପିଲା କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲେଣି ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ସାର୍ ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଚର୍ମ ସବୁ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଗଲାଣି। ପଳିତମ ମୁଣ୍ଡମ, ମୁଣ୍ଡର ସବୁ ଚୁଟି ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲାଣି, ପଳିତ ହେଇଗଲାଣି। ପଳିତ ମାନେ ପାଚିଗଲାଣି ଆସିଗଲା। ହେଲା, ପଳିତ। ଦଶନ ବିହୀନମ ଜାତମ ତୁଣ୍ଡମ, ତୁଣ୍ଡ ମାନେ ପିଲା ମୁଖ, ମୁଖ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି ନା ଦଶନ ବିହୀନମ, ଦାନ୍ତ ବିହୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧ ୟାତି ଗୃହୀତ୍ୱା ଦଣ୍ଡମ, ବୃଦ୍ଧ ପିଲା କେମିତି ଯାଉଛି, କଣ ନେଇକିରି, କଣ ଧରି ଧରି ଯାଉଛି, ଗୃହୀତ୍ୱା ବାଡି ଧରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ଆଶା ପିଣ୍ଡମ, ତଥାପି ତାର ପିଲା ଆଶା ମୁଞ୍ଚତି, ଆଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡି ପାରୁ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ପିଲେ କୋଉଠି ଭଲ ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ, ତଥାପି ସେ ବାହା ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ, ତ ଏସବୁକୁ ଛାଡିକିରି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ମୂଢ ମତେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏମିତି ପିଲା ହଉଛି ପିଲେ, ମୋ ପାଖ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ ସରିଲେଣି ପିଲେ 61। ତ କହୁଛି କି ମୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ତମ ବାହାଘର ପଛରେ କଣ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ନା, ବାହାଘର ପଛର କାରଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁଅ ମତେ ପଚାରୁନି, କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ମତେ ରୋଷେଇ କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦବ, ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ବାଃ ବୁଝିଲ। ଆପଣ ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ।
କଥା କଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତା ପାଇଁ ଉପାୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକକୁ? 61 ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ରିଟାୟାର୍ଡ ର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ। ଚାଲ ତ ପିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ନେଇପାରିବା। ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣ ୟଦି ବା ସ୍ତୁବନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମା ବିଶତୁ ଗଚ୍ଛତୁ ବା ଯଥେଷ୍ଟମ୍ ଅଦ୍ୟୈବ ବା ମରଣମସ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତରେ ବା ନ୍ୟାୟାତ୍ ପଥ ପ୍ରବିଚଲନ୍ତି ପଦମ୍ ନ ଧୀରାଃ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ନୀତି ଶତକର ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ବି ତମମାନେ ନା ନାଇଁ? ତ ନୀତି ନିପୁଣାଃ ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦନ୍ତୁ, ତ ନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ସ୍ତୁବନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମା ବିଶତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଗଚ୍ଛତୁ ବା ଯଥେଷ୍ଟମ୍ ଅଥବା ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ପଳେଇ ଯାଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲେ ଯାଉ, ଅଦ୍ୟୈବ ବା ମରଣମସ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ଅଥବା ଯୁଗାନ୍ତରେ ବା ଅଥବା ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ, କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ନ୍ୟାୟାତ୍ ପଥ ପ୍ରବିଚଲନ୍ତି ପଦମ୍ ନ ଧୀରାଃ, ଯୋଉମାନେ ଧୀରାଃ ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାତ ପଥଃ ନ ପ୍ରବିଚଲନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରୁ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଅନ୍ତିନି? ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନା। ହେଲା, ତ ସେମିତି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ପିଲେ ଲତା କୁଞ୍ଜମ ଗୁଞ୍ଜନ ମଦ ବଦଲି ପୁଞ୍ଜମ ଚପଲୟନ ସମାଲିଙ୍ଗନ ଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ରୁତତର ମନଙ୍ଗମ ପ୍ରବଲୟନ ମରୁନ୍ ମନ୍ଦମ ମନ୍ଦମ ଦଲିତ ମରବିନ୍ଦମ ତରଲୟନ ରଜೋ ବୃନ୍ଦମ ବିନ୍ଦତ କିରତି ମକରନ୍ଦମ ଦିଶି ଦିଶି। ହେଲା, ତ ଏସବୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ପଢେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ପିଲେ ଗୋଟେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ? କହ ମକରନ୍ଦମ ଦିଶି ଦିଶି ବିକିରତି କିରତି। ହେଲା, ଭ୍ରମର ଭ୍ରମର ନୁହ ପିଲେ, ଏଠି ପୁରା ଦେଇଛି ପିଲେ ମରୁତ ମରୁତ, କିଏ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ପିଲେ ମରୁତ, ମରୁତ ମାନେ ପବନ। ବାୟୁ ହେଲା, ତ ପବନ ପିଲେ ଦିଶି ପବନ ଦିଶି ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ପିଲେ ମକରନ୍ଦମ, ହେଲା ରଜୋ ବୃନ୍ଦମ ବିନ୍ଦତ କିରତି, କିରତି ମାନେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପିଲେ କଣ କରୁଛି? ମକରନ୍ଦ। ମକରନ୍ଦ ମାନେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ପିଲେ? ଆରେ ମକରନ୍ଦ ପିଲେ ବୁଝୁଛଟି? ଅମୃତ ନୁହ ପିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମକରନ୍ଦ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ନୁହ, ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହ ପିଲେ। ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ, ଫୁଲର ମଧୁ ଫୁଲର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯୋଉ ଭ୍ରମର କେଶର ଥାଏ ନା ପିଲେ, ଫୁଲର କେଶର, ପରାଗରେଣୁ ପରାଗ ରେଣୁ। ହେଲା, ତ ସେଗୁଡାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ, ତ ଚତୁର ଦିଗରେ ବିଚରଣ କରୁଛି। ହେଲା, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଗତି କାରଣାତ କାବ୍ୟମ ତାଳମୟ, ତାଳମୟ କାରଣରୁ ରାଗମୟ, ରାଗମୟ କାରଣରୁ ସେଇ କାବ୍ୟ ହୃଦୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗୀତ ତଥା ଅଭିନୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଥମିକ କକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତଥା ଅର୍ଥର ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ ଠାରେ ଗୌଣ ଥାଏ। ଏଥର ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ କଣ ନା, ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଥାଏ ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେଲା, ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲେ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ପିଲେ ନାଟକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ। ହେଲା, ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ।